turan luba taarraqay akkasumas obboleewwan icciitiidhaaf ariifatan daakutuun ijoolleen mana sanbataa ergamoota lafarraatiin kan fakkeeffamtan abbootii haadholii daa'imman dargaggoon hundi keessanuu maqaa waaqayyo jiraataatiin nagaan isiniin jedha akkam bultanii sagalee keessaniin nagaamu akkam bultanii akkam yoo nageessan ameen waaqni abbootii keenya waaqni Abrahaam waaqni Isaaq waaqni Yaaqoob badiirraa nu fageessee mana isaa qulqulleetitti yeroo hunda walitti nu qabuudhaan akka nuti sarraan fagaanneef kan nu kunuunsu maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaatee oloon kan jedhu ulfaata'u obboleettiin ergamoota haadha qulqullootaa giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam uumamtoota hundaa olitti uumadhaa gaditti maqaan ishee kan kabajame oloon kan jedhu ulfaata'u abbootiin wareegamtoonni qulqulloonni hundumtuu waaqayyo gooftaan hanga isaan kabajeen kan kabajamanii fi kan ulfaatan oloon kan jedhu ulfaataan guyyaa har'aa kana eeyyama waaqayyo ta'e keessummaa hedduun nu wajjin jira barsiisota keessan tajaajiltoota keessan dura isin wajjin turan sirna gaggeessuu ilaalchisee jaalalaan tokkummaadhaan wal gaggeessuudhaaf iddoo kanatti barsiisonni luboonni argamaniiru waaqayyo gooftaan keenya sassaabee hunda keenya kan waliin nu ga'e iddoo tokkotti kan walitti nu qabe maqaa isaa kan galatoomee dhuuf haa ta'u mee waaqayyoon galateeffadhaa kanatti aansuudhaan wangeelatu dursa waan ta'eef sagalee waaqayyootu dursa waan ta'eef dursa sagalee waaqayyoo yoo baranne gara hundatti dhufuu dandeenya waan ta'eef wangeela kan nu barsiisan barreessaa mana lubummaa aanaa Ejersaa kan ta'an barsiisaa luba ayyana ta'u kallattiidhaan gara isaanitti as fudhadhaa isaa wajjin yeroo gaarii hundi keessanuu tasgabbiidhaan yaada keessan iddoo jirtanii walitti qabdanii iddoo kana akka taasistan maqaa waaqayyootiin isin gaafadhaa kallattiidhaan gara barsiisaa keenyatti isin fudhadha. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ tokkootiin ni አመና አሜን። በሰንበት ያልተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ። የተከበሩ አባታችን መጋቤ ሰናይ ቀሲስ ጋሻው ወንድማገኝ፣ የተከበሩ አባታችን መምህር ቀሲስ ግርማ እማና፣ የተከበሩ ወንድማችን መምህር ደረጀ፣ እንደዚሁም አባታችን ቀሲስ ታረቀኝ፣ አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ሕፃናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና ሕፃናት ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? አይሰማም? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን እስመጣችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በምሕረቱና በቸርነቱ በካህንነቱ በመግቦቱ እንደ ኃጢአታችን ብዛት ሳይመለከት በምሕረቱ በቸርነቱ ለዚህች ዕለት ለዚህች ቀን ላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን።
ለዚህች ቀን ተከብሮ ለሚውሉ ቅዱሳን በዓላት ለዕለተ ሰንበት ለሌሎችም ቅዱሳን በዓላት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሁን አመስግኑት እስቲ። አይሰማም እስቲ ድገሙት። ነገር በሰስራና ሰልሱት አከም ጉልተኔ አከም ጅርቱ አባ ነጋ ከንተ የጎፍታን ኬኛ አርጅማ ሳቲን ጃለለ ሳቲን ፍዳ ሳቲን ፍዳ አባ ሳቲን ውያ ሀባቲን ከምንቆቀብሲሴ ገለን ኦልፈን ተይሶሳ አርያ ምረቴ ኢሳፋተው እኝኑ አበርሲሱ እኝኑ አጎርሱ እኝኑ አገርጋሩ እግዚአብሔር አምላካችን በአንድም በሌላም ይናገራል። የሰው ልጅ ግን አስተውልም ይላል። ሳንሰማ የቀረንበት ጊዜ፣ ሳንሰማ የዋልንበት ሰዓት የለም። የሰው ልጅ አያስተውልም እንጂ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ያስተምራል፣ በተለያየ መንገድ ይናገራል። እግዚአብሔር ሲናገር ሰማያት ዝም ይላሉ፣ ምድር ታደምጣለችና እሱን ቃል ሰምተን በመስማት የምንመላለስ ሳይሆን የልብ መመለስን ሰጥቶን እግዚአብሔር አምላካችን 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላካችን በፈቅድና በረዳን ባለችን ሰዓት ቅድም አባቶቻችን በሥርዓተ ቅዳሴው ሲያነቡ እንደሰማናቸው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 20 እና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል አብረን እንመለከታለን። ርዕሳችን የትምህርታችን ርዕስ መነሻ የምናደርገው በሰንበት ያልተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ የሚል ነው። ቃሉ በልባችን አንደበት ላይ እንዲጻፍልን ሁላችሁም ይህንን ቃል ከኔ ጋር ትላላችሁ። በሰንበት በሉት እስቲ። አይሰማም፣ ከፍ አድርጉ ድምጻችሁን። በሰንበት ያልተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ። በሰንበት የተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ። ጉያ ድልበታ ወንተ ሂደ የመምን ራወቶ ጉያ ድልበታ ወንተ የመም ራወቶ። የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ ስለ ሁለት ነገሮች ነው። የመጀመሪያው በሰንበት ያልተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ በሰንበት የተፈቀደውን ነገር ያደርጋሉ ይላል። የዚህም ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ በዚህች ዕለት በሰንበተ ክርስቲያን ማድረግ የሚገባንን ነገሮችን እንድናውቅ ያደርገናል። ሁለተኛው ደግሞ በዕለተ ሰንበት ማድረግ ያልተፈቀደውን ነገር እንዳናደርግ የሚያስገነዝበን ቃል ነው። ጉያ ድልበታ ወንተ ሂደ የመምራወቱ ጀዳ ካዮን ዱቢ ከና ጉያ ድልበታ ማራወቹ ቀብነ ከንጀዶፍ ኬሳ ቀባ ንለመታ እሞ ጉያ ድልበታ ማራወቹ አከን ቀምን ከን ሁበቺሱዳ። እግዚአብሔር አምላካችን ላቦ ለአባቶቻችን ይገልጽላቸው የነበረውን ምስጢርና ዕውቀቱን እንዲገልጽልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ በዚህች ዕለት በሰንበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሻ መካከል አለፈ ይላል። በምን መካከል አለፈ? ጉፍታን ኬኛ ቆርች ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አኩመ ጉያ ከና ጉያ ቁልቁሌት ድልበተ ክርስቲያና ለፈቆና ገዱ ደርቤ ጀዳ ለፍቲ ቆና ኩን ምናን ፈጨዬ
erga biqileetiin booda daraaruudhaan firee buufatee bartoonni gooftaa keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo sana maasii kana keessa gaafa darban firee midhaanii kana asheetii kana cabsanii nyaatanii jedha። ከዚህ በኋላ ነው ፈሪሳውያን በወቅቱ የነበሩት ወግ አጥባቂዎች የሚባሉት ሰዱቃውያን የነበሩት በወቅቱ የነበሩ ሰዎች ወግን ያጠብቁና በሁሉም ነገር ላይ የሚደረገው ሁሉ ለክስ የሚመላለሱ ወገኖች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ያንተ ደቀ መዛሙርቶች በዚህች ዕለት በዕለተ ሰንበት አንድ ሰው ማድረግ ከሚገባው በላይ ሕግን ሽሯልና እሸትን ቀጥፎ አሽቶን በሉ ብለው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክስን አቀረቡ። ክርስቲያኖታ yeroo hundumaa namoonni amaleeffannaa akkasii qaban jiru. yeroo hedduu doseen dhimma isaanii yoo cufame kan hin gamman naannaa mana murtiilla naannaa hawaasummaa irraati kan hin dhabamne baay'een isaanii jiru. isaan kunis yeroo hundumaa jireenyaaf kan ta'u Kiristoosin hordofuu irra waa'ee badii namaaf waa'ee rakkina namaa haasa'uudhaaf quba isaanii nama irratti qabuudhaaf warra deddeebi'anidha። እነዚህ ሰዎች በወቅቱ የነበሩት ፈሪሳውያን እና ሰዱቃውያን ብዙ ጊዜ ከመልካም ነገር የሰውን ስህተት እያዩ ምክንያቶችን እየፈለጉ ለክስ የሚመላለሱ ወገኖች ነበሩ። በዚህች ዕለትም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ቀን ዕለቱም ሰንበት ስለነበረ ሊደረግ የማይገባውን ስለምን ታደርጋላችሁ ብለው ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክስን አመጡ። እንዲህ አሏቸው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እርሱና ከእሱ ጋር የነበሩት በተራቡ ጊዜ ዳዊት ያደረገውን አላነበባችሁምን አላቸው። ወደ ቤተ መቅደስ እንደገባ ከካህናቱ ብቻ በቀር ሊበሉት የማይገባውን የመስዋዕቱን ኅብስት ወስዶ እንደበላ አብሮትም ለነበሩት እንደሰጣቸው አላነበባችሁምን አላቸው። የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው አላቸው። የሰው ልጅ የሰንበትም ጌታ ነው አላቸው። ከዚህ በኋላ በሌላኛይቷ ሰንበትም ወደ ምኩራብ መጣ ይላል። ጀልቀበረቲካ ጎፍታን ኬኛ ቆርጭ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደ ሂመና ዲያቴ ከናቲፍ ዴቢ ቁብሳ ከንቶ ጀሬወን ከናቲ ኢየሴራ ማልጀሬኒ ዳዊቲ ፊ ሰፋነ ወረን ቱረን ንቦኒ መነ ቁልቁሉማ ኬሰ ቆፋ ኛቹን ኢሳኒፍ ከንቶ ቁልቁልች ዳዊት ገሮ ገረ መነ ቁልቁሉማ ትድፉዳን ኛተ ቁልቁሉ ከና ኦፊሳ ካሴ ኤርገኛቴቲን ቦዳ ወረ ኢሳን ፋነ ቱረት ከነፊ እልምናማ ጉፍታ ሰንበታት ይጀዴ ማል ሰንበታት የሰው ልጅ የሰንበት ጌታ ነው አላቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ከካህናት በቀር እንዲበሉ ከተፈቀደላቸው ውጪ የተባለው ነገር ምንድነው? ልቦታቲ ለለትኛቹን ኢሳኒፍ ከኔ የመምነ ኛቲቸ ቁልቁሉ ኤርገኛተ ዲኒቲን ቦዳ ቁልቁልች ዳዊት ደበርሴ ኢሰፋነ ወረጀኒ ዳፍ ኒላቴ ጀዳ ኛን ቁልቁሉን ልቦን ኛተን ኢሰከሚዳ ከንጀሩ ቤኩን ብርባችሳዳ ያልተገባላቸው የተባለ ምንድነው? ለነሱ ብቻ የሚገባቸው ነገር ምንድነው?
ለእኛስ ያልተገባን ነገር ምንድነው? ይህን ቃል በዚህ ሰዓት በዚህን ጊዜ አሁን ላለነው ክርስቲያኖች ለካህናቶች የተፈቀደላቸው ለእኛ ያልተፈቀደልን አንዳችም ነገር የለም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህኑ መሥዋዕት አሳራጊው ተቀባይም ሆኖ አሳራጊም ሆኖ በአዲስ ኪዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ያ ዛሬ ለሁላችንም ተፈቅዶልናል። በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ሁላችሁም ከዚህ ጠጡ ይላል። ካህናቶቹ ከሚያቀርቡት ሥጋ ወደሙ ማለቱ ነው። ሁንዲ ኬሰን ከለራት ዱጋ ሉቦኒ መለቁልቁልማ ኬሰት ስኒ ከላተን ሁንዱ በኬሰኒ ፍላተሚ ረዋንተ ይዳፍ አመ ያደ ካነት ጋፈ ደብኖ ጋፊኒ አቴፍ ደብን በላን ካሜ ጅራ ዳዊት የሮ ከነ ከነ ራወቴ ቱር እስን ከነ ኢምቤክተን ይጀቹዳን ጉፍታን ኬኝ ቆርጭ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቢሳ ዴቢሴፍ አኩመ ስንትሜ ፈሪሰኒ ፊ ሰዱቆን ሆጂን ሳኒ ሰከነዳ ጅሬኛፍ ምድደ ደብን ሳኒ ህመናዳ ጅሬኛ በረበራ ፎቶ ሂንተይን በቆና በረበራ ፎቶ ሂንተይን ነመረት ሁባፍ ረኮ ነማ ኢላሉዳፍ ደደቡ ክርስቲያኖታ ኩኑን ፈየዱ በረኒ ዋይ ነማ ሐሰውዳል ዱቢ ነማ ቆፈ ዱበቹዳን ደበርስነ ሱኑ አገው በረከና የኙማ ኬኛ በኩም በርባችሳዳ የኙማ ኬኛ ዳበኔ መዳሉን በርባችሳዳ ሐራ ከገርቱ ፈሪሶታ ከንታ አንጅሮ እሳኑን ፈየደኒ ወንተ የየበሜ ከንጀረሜ ጉያድል በታከ ወረሴራ ወራ አይሁዶታት ሆጂ ተቆሌ ሆጀቹን በርባችሁ ጀረኔቶ ዱበቹ እኛም በሕጋችን በመጽሐፍ ቅዱስም እንደሰማነው ሁለት ነገሮች በዕለተ ሰንበት አሉ የምናደርጋቸውና የማናደርጋቸው። ጉያድል በታ ሆጂ ነጀቹ መኑን ይጅራ ጉያድል በታ ሆጂ ነጀቹ ይመለም ሞሪ ይጅራ ያዱ በከዳ ገረ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ሰገሊ ካስነ ጋፈ ይላሉ ያደከና ከወል ፈቃት ጀቹ ተቆ አርገና ወንጌላ ቁልቁልቻ ማቴዎስ በቆና ሰገል ጉባ ይረጋፈ ይላሉ ያደከናቲፍ ዴገራ ዮከነሞ ቀርቃርሳ ከኖተው ጀቹ ተቆቱ ይጅራ እንስጋ አቹማ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና ሰገል ጉባ ይረጋፈ ይላሉ ኩደለ መረትስ ያደከና ኒያርገና ወደ ታንኳይቶ ሞቶ ተሻገረ ወደ ከተማም ደረሰ ይላል። እነሆ አንድ መጻጉዕ ወደሱ መጣ ካለ በኋላ ታች ላይ ዝቅ ብሎ የምናገኘው አንድ ነገር አለ። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 እና 9 ላይም እንደዚህ ይህንን ቃል ይደግምልናል። ከዚህ በኋላ በምዕራፍ 12 ላይም በማቴዎስ ወንጌል በዛሬው ዕለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሻ መካከል አለፈ ይላል። አንደኛው እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ይህ ወቅት በተለይ ከሰኔ 25 እስከ ሐምሌ 15 የክረምት መግባት ተብሎ በቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት ይነገራል። ሁለተኛው ከሰኔ 25 እስከ መስከረም 25 ዘመነ ክረምት ተብሎ ይነገራል። በዚህ ወቅት ምን ይሰራል ቢባል ሳምንትም እንደሰማነው የዛሬ 2 ሳምንትም እንደሰማነው ክረምቱ ከገባ እርሻውም ከተጀመረ ቢያንስ ዛሬ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ሥርዓት ከ3 ሳምንት በላይ ሆኖታል። እርሻም የተናሳበትም ጉዳይ ወቅቱ የእርሻ ወቅትም ስለሆነ ነው። ሁሉም ነገር በወቅቱ በሥርዓቱ እግዚአብሔር አምላካችን አስቀምጦልናል። ሁሉም ነገር በወቅቱ፣ ሁሉም ነገር በጊዜው እግዚአብሔር አምላክ
አምላካችን አስቀምጦልናል። ኢልመነማቲፍ ወቅቲውን ገራገራ ቆቆዱዳን የሮውን ገራገራ ቆቆዱዳን ወቅቲውን በቃ አፍርት ቆዱዳን ኢልመነማቲፍ ጅሩሳቲ ፈከተው ወንጌል ኬኛ ነው ካየጅራ አከሰ በመነመንታ ኬኛት ወጠበጂ ጉያ ድግደሚ ሸኒ አንጋ ገየ ኩለ ሸኒ ሴንሰ ገና ጀደማ ወጠበጂ ጉያ ድግደሚ ሸኒ አንጋ ፉልባ ድግደሚ ሸኒ ትከንጅሩ ኩን ወቅቲ ገና ጀደማ ወንጌል ኬኛ ጉያ ሀራ ኩን ወንጌል መነመንታ ኬኛ ሁንዱ መቡራ ከን ጎዳቲራ ዶክተሪቸስ በረታስ በርሲሳስ ቆቴ ቡላስ ደልዳላስ ቃመ ሁንዱማ ወንጌል ኦፍ ኬሰት ከናመቴዳ ከናፍዳ ጉያድል በታ ጎፍታን ኬኝ ቆርች ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቆነ ግዱ ደርቤ የዳ ጋፈ ከና በርቶኒሳ ኢሼቲ ከነ ጨብሰኒ ኛተኒ ከንጀዱ ጋፈከው ወሪ ፈሪሶታ አከየካት አከዋና ማቲ ዋላ ለዲዳፍ በርቶተ ከና ሂመተኒ ዱከቦ እንከ ዋንተ ይነር የመምነ ጉያ ከራወቹን ወንተ ኢሳኔፍን በርባች ራወቱ ከንጀዱኩን ሂመናን ከንከኤ አስራቲ ከኤቶ መጨረሻ ላይ ምንድነው ያለው? ስለ ዳዊት አሁንም አነሳና ምንድነው ያላቸው? በቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ ካህናት ሰንበትን እንደሚሽሯት በደልም እንደማይሆንባቸው በኦሪት ያለውን አላነበባችሁምን አላቸው ይላል። እኔ ከቤተ መቅደስ የሚበልጥ ከዚህ አለ እላቸዋለሁ። ከመስዋዕትም ይልቅ ምህረትን እመርጣለሁ ያላቸው ወንጌላ ቁልቁልቸ ማቴዎስ ረትሞ ያደ ብራፊደ elmedama ጎፍታድል በታቲ ጀደ ሉቃስ ጉባረት አስረትሞ ማልጀደ ሴተኔ አኒ አርሳሚቲ ኢፋ መንጃለዳ ጀደ ዱካ ጅርቱ ማለንጃለዳ ዱበዳ ማለንጃለዳ ማቲውን ዋቀዮ ዲፈሞኒ ጎቻ ጅራላት ጃላላንደ ዴቢአ ጅራላት ወልቲ አራራማ ጅራላት ነጋ ወሊፍ ለብሳ ጅራላት ጃለለ ወሊቲፍ ለብሳ ጅራ ይላታ ከምንም የሚቀርመው ከመስዋዕት የሚቀርመው ከአስራቱም ከበኩራትም የሚቀርመው ከመጾም ከስግደት ከንስሐውም የሚቀርመው ይቅርታ ነው፣ ምህረት ነው። እግዚአብሔርን አመስግኑ ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና ብሏል ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ 135 ላይ ሰበባ ቀዮ ሁንደ ከንዱርሱ ዲፈመ ዳጀደ ዲፈመ ወሊጎቹ አከቀብን አርሳ ከሚሌ ከንዱርሱ ይሰከነዳ ከነ ከንጫሉ አስጅራ በሰንበት የሰንበትን ቀን የሚበልጠው እዚህ ያለ እያላቸው የራሱን ጌትነት የይቅርታ አምላክን ራሱን እያስተዋወቃቸው ነው። የምህረት አምላክ እሱ ባለቤቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን ሳይመለከቱ እሱን ሳይቀበሉ ምንም ነገር ማድረግ ስለማይችሉ መስዋዕትን አይደለም ያላቸው። ብዙዎቻችን እንጾማለን፣ እንሰግዳለን፣ እንጸልያለን፣ አስራትን በኩራትን ቀባቢያትን እንከፍላለን። ምህረት ግን አናደርግም፣ ስንምር ግን አንታይም። ያለ ያስተምረን ነው ጌታችን። እንግዲህ በዚህ ጭነት የተለያዩ ነገሮችን ሰርቷል። ይህ ብቻ አይደለም። ታች ላይ ወርዶ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ አልፎ ወደ ምርኳ ከገባ በኋላ እነሆ እጁ የሰለለች ሰው ነበረች ይላል። እጁ የሰለለች አንድ ታማሚ ሰው አገኘውና ፈወሰው ይላል። ክብር ምስጋና ለእሱ። ሲያመዝግነው ባካችሁ
እንሰማለን። በዚህ ዕለት ምን ማድረግ እንደሚገባ ጉያ ከነበር ማራዎቹ አከቀብንዶ ኒቤክዳ የከደሞ ኒሁበን በዚህ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይም ይህንን ስለ ምሕረትና ስለ ይቅርታ ይናገራል። አሁንም ይህንን እጁ የሰለችውን ሰው ካዳነ በኋላ እነሱ ማንጎራጎራቸውን አሁንም አልተውብናል። አንድ ጥያቄ ጠየቃቸው። ከእናንተ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው። አንድ ሰው 100 በጎች ቢኖሩት ከ100 በጎች መካከል አንዷ በጉድጓድ ወድቃ ብትሰበር ሄዶ የማያነሳው ማን ነው ያላቸው? ከኔ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ገድስቄ ወንጌልማ ማቴዎስ በቆና ኩደ ለመለኮሳ ሰገሊ ካስነ ጋፈ ይላሉ አኒ አርሳ ሁንዱ መጫላ ዲፈመን ጃለዳ ጀዴ ሁንዱ መከንድርሱ ሰከነ ዳዋንቴዳ ከደናስ ከንድርሱ ኬናስ ከንድርሱ ሶመስ ከንድርሱ ጋሩማ ሁንዱማ ከንድርሱ ዲፈመዳ ጀዴ ሰባ ዋቀዩ ረኮን ኬኛ ጉዳኔ ሰከነዳ ነመኑ ሚድ ነመረኮሩ ረት ከከብሲስ ሃንገዱ አጥ ኢሰ ሆርዶፍና አማይኒ በዶት ራፍነ ይንካሉ ነሞን ባየን ከሰው ጋር ከተጣሉ በኋላ ያን ሰውዬ ካላገኙት ካልጎዱት ምግብ የማይቀምሱ ምንም ነገር የማይሰሩ ምቹን ጊዜ የሚጠባበቁ ሰዎች አሉ። ምህረትን እወዳለሁ መስዋዕትን አይደለም አላቸው። አመስ አቺ ደርቡዳን ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረ ምኩራብ የሮሰላት ሴነጀዳ የሮከን አመስ ነማሃርኪሳ ናፈ የከንሞ ነማሃርኪሳ ሆጀቹ እንደንደኝ ተኩ አርጌ ጀዳ የሮከና ጎፍታን ኬኛ ቆርቺ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመከነ ፈይሴ ጀዳ ጀሬን ኩን አመስ ኢሰረት ጉንጉመን ጀዳ የሮ ኢሳን ጉንጉመን አከነ ጀሬኒ ጋፊን ሲንጋፈዳ ጀሬኒ namni tokko hoolaa 100 qaba yoo ta'e hoolaa 100 keessa 99 keessa 100 keessa tokko yoo boolla seente jala isin keessa dhaqee kan boolla keessa hin baasne eenyudha jedheetu gaafate. Saba Waaqayyo guyyaa dilbataa waan hojjechuuf mallu guyyaa dilbataa maarraawwachuu akka qabnu ifatti taa'amee jira. Guyyaan kun guyyaa fayyinaati. Guyyaa maaliiti isiniin jedheera? Guyyaa maaliiti? Sanbanni guyyaa maaliiti? Sanbanni guyyaa fayyinaati. Sanbanni guyyaa hiikamuuti. Sanbanni guyyaa dhiifamaati. Sanbanni guyyaa waaqeffannooti. Sanbanni guyyaa Waaqayyo waliitiin guyyaa jaada barsine sana eenyummaa keenya itti madaalluudha. ሰንበት የእረፍት ቀን ናት። ሰንበት የመፈታት ቀን ነው። ሰንበት የምስጋና ቀን ነው። ሰንበት የእረፍት ቀን ነው። ሰንበት የታሰሩትን ሰዎች የምንጠይቅበት ቀን ነው። መልካምን ስራ የምንሰራበት ቀን ነው። ያለው በሰንበት የተፈቀደላቸውን ያደርጋል ቢባል ምን ያደርጋሉ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይሄዳሉ፣ የታሰሩትን ይጠይቃሉ፣ አስራትን በኩራትን ይከፍላሉ፣ ይቅር ይባባላሉ፣ የጣሉትን ያስታርቃሉ። በሰንበት የተፈቀደው ነገር ይህ ነው። ጉያን ልበታይ ሰከረ ሰበ ዋቀዮ ከኔ የመሜ ሆጂ ጋሪዳ ጉያ ሰንበታ ዲፈመ ጎቹዳ ሌላ ቀን ይቅር አንልም፣ አንታረቅም፣ መልካም ነገርን አንሰራም ማለት
አይቻልም፣ ይሰራል። በይበልጥ ግን እችን ቀን የምንፈታበት ቀን፣ የምናገለግልበት ቀን፣ የምንገለገልበት ቀን ነው ቀኑ። ለሁሉም አመቺ ቀን ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 8 ላይ 9 ላይ የሰንበትን ቀን ትቀድሱ ዘንድ አስብ፣ በመልካም ስራ እንድንመላለስና መልካምን ስራ እንድናደርግ የተፈቀደበት ቀን ነው። እንግዲህ በጣም ብዙ ነውና ብዙ ሰዎችም በዚህ ቀን አድኖታል። ብዙ ሰዎች በሰንበት ድነዋል። በእኛም ሰዓት ብዙዎቻቸው መዳንን ያልቻለው በዚህች ዕለት የግል ስራቸውን ስለሚሰሩ ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለማይመጡ ነው። ጉያን በታሰበ ዋቀዮ ለሞተ ባየላፍ ጉያ ፈየናት ሲንጀሬራ ጉያን ኩን ጉያ በቆናት ሲንጀሬራ ጉያን ኩን ጉያ ሰበ ሁንዱማቲፍ በቆና ኡመመ ሁንዱማፍ ጉያ ገመቹት namoonni baay'een guyyaa kana hiikamaniiru, namoonni baay'een guyyaa kana fayyaniiru, namoonni baay'een guyyaa kana hidhaa isaanii keessaa hiikkataniiru. Gara mana Waaqayyoo dhufnee waa'ee badii keenyaaf boo'uudhaan sabala mana qulqullummaatiin nuuf kennamu, fooniif dhiiga Gooftaa mana qulqullummaatiin nuuf kennamu fudhachuudhaan guyyaa kana fayyuun hin danda'ama. Kana biratti garuu saba Waaqayyo guyyaa kana hamiin dabarsuun mana ofii ciisanii ooluun kadhannaa taasisuu dhiisuun rakkoon addaa yoo nama quunnameetiin alatti guyyaan kun siif miti Gooftaa keefiyyuu guyyaa boqonnaati. ችግር ካላጋጠመን በስተቀር እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስቶስን እከተላለሁ የሚል አካል በዚህች ዕለት ማንኛውም ክርስቲያን ቤቱ ተኝቶ መዋልን አይችልም። ጠዋት በጸሎት ቤተ ክርስቲያን ከምታከናውናቸው ስርዓቶች በተጨማሪ ወደ ቤታችን ወደ አካባቢያችን ገብተን የምንሰራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን በዚህ ሰዓት አንዳንድ ቦታ ላይ ያየናቸውና በአይኖቻችን የተመለከትናቸው ሳይ ነጋ መጠጥ ቤት የግል ስራ የሚሰሩ አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያርሱ የሚያጣሉ የተለያዩ ነገሮችን የሚሰሩ ከተለያየ ከጫጋሩማራዎቹ ምት የከራዎቹ ምት ጉያድን በታጋሩማራዎቹዳ ፈከኘ ከነ ጎፍታን ከኘ ካሴራ ነመዲ በመዮጋፈን ነመዱ ኩርሰቴፍ ከለና yogoone nuti tajaajiltoonni mana qulqullummaa luboonni mana Waaqayyo daaqodoonni mana Waaqayyo guyyaa kana hidhaa Daabiloosiitiin warra hidhamee jiru hiikuun imaanaan itti kennameera. Daabiloos ilmaan namarratti aangoo guddaa argateera. Namni baay'een karaa qajeelummaa irra kan deemne obboleessa isaa waliin jaalala akka hin jiraanne laphee qulqullummaadhaan waaqa isaatti boo'ee waaqa isaatiif akka hin bitamne Daabiloos kaayyoo garaa garaa shira garaa garaa ilmaan namootaa irratti bobbaasa. Waan lamman kana erga beekneen booda guyyaa kana waan raawwachuu malloo ifadha. Kan raawwatiin kan jedhame raawwachuu dhiisuudha. Akkuma beekamu jireenya keenya keessatti waggaa tokko guyyaa 365 fi guyyaa 366 bara qulqullicha Yohaannisiin naannee kan dhufu kana guyyaa sa'aatii 12 halkan sa'aatii 12 boqonnaadhaaf guyyaa 6 hojii foonii hundumaatiif hojii foonii kana keessatti hojiin gaarummaan hin jiru jechuu miti jiraachuu danda'a. Wixataa hanga jimaataatti hojii garaa garaa hojjechuudhaan gaarummaan deddeebi'uun hin danda'ama. Irra caalaa immoo guyyaa sanbata duraa kana sanbata guddaa kana immoo hojii hundumaa dhiisnee hojii keenya xumurree Waaqayyootiin galatatti galchina. Guyyaa galataa kan jedhame isa kanaatiif guyyaa kana hojiiwwan dhuunfaa guyyoota 6 hojjennee nuuf milkoofne kana guyyaa 7ffaa itti ida'anii milkaa'uu hin dandeenye. Duukaa jirtu Waaqayyoon keenya duukaa jiraatu.
እግዚአብሔር ለኛ የሚሆነውን ጊዜ ለክቶ ሰፍሮ ሰጥቶናል። ከሳምንት 6 ቀን ከቀን ደግሞ 12 ሰዓት ለስራ 12 ሰዓትን ለእረፍት 6 ቀን ለስራ 1 ቀን ደግሞ ለሱ 100 ሀብት ሰጥቶን ከ100 አንዱን 10 ልጅ ለሱ ሰጥተን በ90ው ሀብታችን እንድንባረክ መልካም ነገርን እንድንሰራ እግዚአብሔር አምላካችን ፈቅዶልናል። 10 ነገር ይሰጠንና አንዱን ለሱ ከ10 ሀብት 1 ሀብትን ለሱ ለምስጋናው እንድናቀርበው እግዚአብሔር አምላካችን አድርጎልናል። አጠቃላይ ከሚገባ በላይ ጊዜ ሰጥቶናል። ለስራውም ቢሆን ለአገልግሎቱም ቢሆን ለጸሎቱም ቢሆን ለንስሐውም ቢሆን የተሰጠን ጊዜ በቂ ነው። አንዳንድ ሰው እድሜው ሲሰጠው በቂ እድሜ ይሰጠዋል። ለምን ቢባል አንደኛ እሱን እያገለገለ እንዲኖር እንዲያመሰግነው በሚያገኘው ነገር ሁሉ ፈጣሪውን ማመስገን ስላለበት። የሚገርማችሁ የኛ ችግራችን ብዙ ሰው ከቤቱ